Good evening. Hi everyone, welcome to Verandarace. English is easy. So every day we are meeting at this part of the day to discuss and solve one paper and also to discuss one particular concept. Okay, good evening Niveda, SB aspirant, money, success, everyone, good evening. Okay, so I think audio, video, everything is clear. Okay, so every day நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு Bhairavi, Lakshmi, good evening. So every day we are solving one paper consisting of grammar, vocabulary, parajumbles and reading comprehension, and it should be very useful for everyone. Okay, good evening Kishore, thank you, success. Yeah, because otherwise I am not very sure whether something is wrong. Okay, thank you Niveda. So first section, question number 1 to 10, I have brought error spotting. So sometimes 5 questions error spotting, 5 questions vocabulary abdi pakrom. So yesterday and today I have brought 10 questions for error spotting. Okay, first question. The organization has appointed consultants to help them increase its profit and improve its financial position. No error. So very simple question. So what is the error? Which part has got the error or is it no error? I am just waiting for your answers. அதுக்கு தான் அந்த 10 seconds நான் பேசிட்டு இருக்கேன். Success வந்து 1B போட்டிருக்காரு. So any other answer? You are right, success, but எதுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். Part B has got the error in question number 1. So success has written them varadu. So what else? The organization அப்படினால் it has appointed. So அந்த இடத்துல singular யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Correct Yogesh Karan? So consultants to help it increase its profit. Revant also has mentioned B, SBI aspirant B போட்டிருக்கீங்க. Correct. So the organization has appointed consultants to help the organization. புரிஞ்சிச்சா? So இந்த consultants வச்சு help them அப்படியே overlook பண்ணிடுவோம். So be very careful to help increase its profit and improve its financial position. So எல்லா இடத்துலயும் அந்த its has singular maintain பண்ணிருக்காங்க. So them வராது, it is it. Correct. Now question number 2. You cannot change others but you can definitely change you. No error. So what is the error in question number 2? Very simple statement. So at the end of, after finishing this error, Kishore has given E, then D. Okay, so question number 2, D, which is yourself, which is absolutely right. Kishore, Yogesh Karan, success, SBI aspirant, money. You cannot change others but you can definitely change yourself. Niveda, Amuda, everyone has mentioned. Revant, D. So இப்போ yourself எங்கே வரும், எதற்காக வரும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? Once you introduce one pronoun and you want to stress it again, repeat it again, then you need to use yourself, himself, etc. Surya, Shyamala, Ramanan, everyone has mentioned D. Okay? To help its increase its profit. To help it ma Aruna, to help it ஏன்னா to help the organization போடுங்க. To help the organization வந்து it அதனுடைய profit increase, அதனுடையன்னு வரும்போது it's. Is that clear Aruna? Yeah. So third question, success வந்து C போட்டாரு. Kishore C போட்டுட்டாரு. SBI aspirant there. Governments and business houses must reduce their own energy use and promote conservation to their citizens and employees is absolutely right. Okay. So in the answer the first question ku varano.
இப்போ garments and business houses na they, so they must reduce their, அவர்களுடைய இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ அதனுடைய அவர்களுடைய வரும்போது இட்ஸ் தேர், அது அவன் அப்படின்னு வரும்போது ஹிம் இட். ஓகே, அமுதா அண்ட் ஷாமலா. ஓகே, எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட் ரிமூவ் நோ போட்டிருக்கீங்க, கிஷோர் வந்து 4B போட்டிருக்கீங்க. லெட் மீ சி, ரேவந்த் 3C, சக்ஸஸ் வந்து 4B ஹூ போட்டிருக்கீங்க, நிவேதாவும் 4B. ஈவன் தோஸ் விச் ஹாவ் நோ ப்ராப்பர் எஜுகேஷன், யோகேஷ் கரனோ B போட்டிருக்கீங்க, நிவேதா ஹூ கரெக்ட் உங்களுடைய. எஸ், ஈவன் தோஸ் ஹூ ஹாவ் நோ ப்ராப்பர் educational qualification have applied for this exam. இப்போ இன்னும் ஒரு எரர் இருக்கு பாருங்க, பார்ட் சில ப்ராப்பர் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். இட் இஸ் a typing error. ஓகே, who the big error. இப்போ அந்த who அந்த இடத்துல கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா பார்ட் சில எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், இட் இஸ் a typing error of mine. ஓகே, இப்போதான் அதை நான் பார்த்தேன். ஸோ 2 இருந்துச்சுன்னா இதுதான் பிக்கர் எரர். இது 2ல் நீங்கள் எது எடுத்தாலும் மார்க் வரும். ஸோ இஸ் தட் கிளியர்? ஈவன் தோஸ் ஹூ ஹாவ், ஹூவும் வரலாம் தேட்டும் வரலாம். ஓகே, ஏன்னா இன்கேஸ் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு கொடுத்து ஹூவே கொடுக்கல அவங்க, ஹூம் தேட் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட். அது அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, 5th question. She was talking ill of others on the phone for hours together, who really irritated her parents a lot. No error போட்டிருக்காங்க. இப்போ 4th question, திவ்யா முருகன், அமுதா, நிவேதா, யோகேஷ் கரன் எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட் D கொடுத்துருக்கீங்க, சக்சஸ் அண்ட் யோகேஷ் கரன் C கொடுத்துருக்கீங்க. 5th question C. அது அந்த எரர் பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா பார்ட் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்கோம். எஸ், அமுதா என்ன கொடுத்துருக்கீங்க, விச்னு கொடுத்துருக்கீங்களா? கரெக்ட். அமுதா ராஜா has given the right answer. Success and Yogesh Karan have pointed out, Niveda have pointed out the error in part C. She was talking ill of others on the phone for hours together, which really irritated her parents a lot. Is that clear? ஏன்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட். ஸோ அந்த பர்டிகுலராக அவங்க பேசினது அது வந்து அவங்களுக்கு இரிட்டேட்டடாக இருந்துச்சு. ஸோ விச் இரிட்டேட்டட். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 6. கிஷோர் ஆல்சோ இஸ் மென்ஷன் 5C. ஓகே, ஸோ அந்த விச் தட் சிங்குலர் ப்ளூரல் ரெண்டுத்துக்கும் விச் தட் போடலாம், பட் பீப்புள் ப்ளூரல் ஜென்ரல் வந்தால் தட். ஓகே, Divya also has mentioned which. Okay, 6th question. Each of them has to understand their importance in his project. No error. So 6th one C போட்டிருக்கீங்க, success. Each of them, Divya also has mentioned has வந்து Bல இருக்கு, but 6th one C, success, answer is right. Each of them has to understand his importance in his project. கிஷோர் 6C போட்டிருக்கீங்க. எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட் இங்கே ப்ரிப்போசிஷன் எரர் இல்லை, இங்கே his or her. அமுதா ராஜா D இல்லை, it is C. அருணா have to இல்லை, has to is absolutely right. ஏன்னா each of them, each one of them அப்படின்னா இவர்களில் ஒருவர். ஸோ அப்போ சிங்குலர் verb வந்து has வர வேண்டும். ஸோ has is absolutely right. புரிஞ்சிச்சா அந்த கான்செப்ட்? எஸ், நிவேதா ஆல்சோ சக்ஸஸ் எல்லாமே his or her கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே, ஸோ பீப்புள் who are new don't feel bad for giving a wrong answer. It means you are learning a new concept. There is nothing wrong. You compare yourself. நேற்றைய விட இன்றைக்கு நான் எப்படி இருக்கேன், நாளைக்கு நான் எப்படி இருக்க போறேன்னு பாருங்க. Don't compare yourself with others and get demotivated. Okay, 7th question, Kishore and success D போட்டுட்டீங்க. திவ்யா முருகேசனோ 7 has போட்டிருக்கீங்க. அனிதா D போட்டிருக்கீங்க. We are happy to announce that every one of you has been promoted is absolutely right. 7th question D, which is to be in singular, everyone, each one.
Is that clear? One of them. அப்படியெல்லாம் இருந்தால் the subject is supposed to be singular. இவர்களில் ஒருவர். Okay, that's all. We are happily announced சொல்லலாமா? சொல்ல முடியாது. We are happy தான் வரும். See, it was happily announced சொல்லணும். அப்ப அது passive voice. SBI aspirant. It was happily announced. அதாவது announced நீங்க describe பண்ணீங்கன்னா happily ன்னு சொல்லணும். We are அப்படின்னு நம்மள சொன்னீங்கன்னா happy ன்னு சொல்லணும். அதான் difference between adjective and adverb. I will be doing that in the forthcoming sessions. adverbக்கும் adjectiveக்கும் என்ன difference ன்னு நான் சொல்லுவேன். கிஷோர் அதுக்குள்ள 8th question A போட்டுட்டீங்க. Here is the man whom I think assassinated the minister. No error. 8th one A போட்டிருக்கீங்க. என்ன எரர்? மற்றவங்களுக்கு ஏதான ஆன்சர் இருக்கா? Here is the man whom I think assassinated the minister. பிரிச்சு பாருங்க. Here is the man. I think he assassinated the minister. I am giving you the clue. Recap செய்கிறேன் நான். போன வாரம்லாம் நம்ம படிச்சதோடைய recap I am doing. You split it. He is the man. Here is the man. I think he assassinated the minister. So who? Correct. 8th one part B. Whom illai who. Him nu vandal whom. But he nu vandal who. Okay. Success. Kishore, SB aspirant, Amuda, Niveda, Sandhya, Yogesh, Karan. புரிஞ்சிச்சா? 8th one B. சந்தியா அந்த இதை பாருங்க. இந்த இதில் எல்லாத்துலேயுமே பிகினிங்கில் ஐ ஹவ் கிவன் தி whom or that வராது திவ்யா. whom வேறு, that him them எல்லாம் வந்தால் whom, he she they வந்தால் who. ஓகே, அது ரெண்டும் கலந்து வந்தால் people and animal, people and things வந்தால் that. ஓகே, watch my previous videos. நான் ஹெட்டிங் கொடுத்துருப்பேன். which, that, who, whom னு அதை பாருங்க. examples-ஓட we would have done a lot of exercises. Okay. 9th question. So புரிஞ்சிருச்சா? தேவி, everyone, தேவி, ஷியாமலா, சந்தியா, ரம்யா, யோகேஷ், கரண் எல்லாருமே ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. Okay. Yeah. 9th question. He took his younger daughter with himself and left the house. No error. 9th one D கொடுத்துருக்கீங்க. bank aspirant. கிஷோர் வந்து C. Success வந்து C. with him. Correct. C. She left with him. 9C. Anita, Amuda, Yogesh, Karan, bank aspirant, Niveda, Ramya எல்லாருமே 9th one C கொடுத்துருக்கீங்க. with him. ஏன்னா after any preposition, with, about, to, அது மாதிரி எல்லாம் வந்தால் it should be object pronoun. him. Okay. himself தேவையில்லை. Okay. Divya, Ramya, Nivedita, Devi, everyone has pointed out part C as the error in 9th question, which is absolutely right. Kishore வந்து 10th one கொடுத்துட்டாரு C அப்படின்னு. Yeah, SB aspirant, you are right with him. So bank aspirant, Kishore, success எல்லாருமே 10th one C it's னு கொடுத்துருக்கீங்க. The company is in debt and has been unable to pay its creditors. Part C, its creditors. So இப்போ நம்ம last week full-ஆ நம்ம pronoun படிச்சோம். subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun and possessive pronoun. அதோடைய கான்செப்டை இந்த வீக் நம்ம 3 days error spotting பண்ணிட்டு வரோம். So do you think you have learnt that concept thoroughly? பட் இதை ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக வச்சுட்டு இப்படியே நிறுத்திடாதீங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே வரும்பொழுது தான் லாங்குவேஜ் வில் பி இன் யோர் லாங் டேர்ம் மெமரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு லேர்ன் கிராமர். ஸோ யூ லேர்ன் அ கான்செப்ட், அதை ஒரு 2-3 times நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணும் பொழுது இட்ஸ் சம்திங் லைக் யுவர் மேத்ஸ். தட்ஸ் ஆல். எஸ், SB aspirant. its creditors, company அதனுடைய creditors, அதனால its. Now we are going to go to the next section. 2 questions, match the sentences.
Match the following in first column with the relevant parts in the second column. So actually ஒரே ஒரு combination தான் இருக்கு. So B D பாருங்க இல்லனா BF பாருங்க, CD or CE பாருங்க. These things can be done through elimination. So BD, one of the biggest decreases in terms of the absolute number of deaths is for chronic obstructive pulmonary disease which has fallen by nearly இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. BF, one of the biggest decreases in terms of the absolute number of deaths is in terms of the absolute number of deaths from this cause. So 11th one, bank aspirant C கொடுத்திருக்கீங்க. பாருங்க இன்னொரு வாட்டி வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? AE இருக்கா? The biggest increase is one of the worst ways is from BD. Niveda has given BD. So BD BF first பாருங்க. So BD, one of the biggest decreases in terms. Divya also has given BD, which you both are right. AE ல என்ன இருக்கு? The biggest increase போட்டுட்டு AE totally opposite பாருங்க. Bank aspirant, your answer is right. AE வராது. Ramya and SBA aspirant ஏன் பாருங்க. See, the biggest increase in absolute deaths is from ischemic heart disease கொடுத்துட்டு in terms of the absolute number of deaths from this cause, in terms is from this, in terms அங்க இல்லை. CF and BD pair are not pair. BD ல உங்களுக்கு pair இருக்கு பாருங்க. BD, the biggest increase கொடுத்துட்டாங்களா in absolute deaths is from, okay, B ல பாருங்க, one of the biggest decreases in terms of the absolute number of deaths, yes, one of the biggest கொடுத்துட்டாங்க, verb is கொடுத்துட்டாங்க. For D ல பாருங்க, chronic obstructive pulmonary disease which has fallen. ஏன்னா இங்க decrease அதுல fallen. AF read பண்றீங்க இல்ல? first நான் AF படிச்சேன், அப்புறம் I wanted to make that BD, அதனால இப்ப படிக்கிறேன் பாருங்க. Okay, first I want to show that AF is absolutely opposite, அதுக்காக படிச்சேன். Okay, so B ல வந்து one of the biggest decreases கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு verb is கொடுத்திருக்காங்க. அந்த continuous clauseல D ல வந்து which has fallen. so இது ரெண்டுத்துக்கும் connection இருக்கு. ஆனா A and F ல பாத்தீங்கன்னா it is there is no connection in the verb and the other part. AF ல AE பார்க்கலாமா? the biggest increase, இப்போ நான் AE படிக்கிறேன், A relevant இல்லைன்னு சொல்றேன். the biggest increase in absolute deaths is from this disease which is in connection கொடுத்திருக்கணும், which is one of the worst ways. okay, ரம்யா புரிஞ்சுச்சா? இல்லை அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேளுங்க ப்ளீஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டால் தான் எனக்கு உங்களுக்கு எங்கே டவுட் வருதுன்னு புரியும். ஸோ ischemic heart disease which is one of the அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த which அங்கே மிஸ் ஆகுது ஈல. and it hinders children to start a healthy life. இங்கே டெத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க ஏல. அப்படி இருக்கிறச்சே ஹெல்த்தி லைஃபே இல்லை, அதுக்கப்புறம் எப்படி ஹெல்த்தி லைஃப்? So AE cannot be joined. புரியுதா? it's a very good question Ramya. okay, so அந்த மாதிரி கேட்கும்போது எனக்கு இல்லைனா see இதுதான் ப்ராப்ளம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு. இது இப்படி தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். புரியுதா? I don't want to give you that answer. okay, so அந்த whichங்கிற கனெக்டார் இல்லை ஈல and hinder children to start a healthy life. இங்கே லைஃபே இல்லைன்னு ஏல சொல்கிறோம், அப்போ எப்படி ஹெல்த்தி லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? அதனால AE is not a pair. So I am going to go to the next set of
matching, plus and minus. Okay, okay, SB aspirant. Okay, so இதுதான் நீங்க கனெக்டார்ல அவங்க பாப்பாங்க. ஃபுல்லா ரீட் பண்ணல, ரீட் பண்ணுங்க, டோன்ட் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். we need to read it completely. இப்போ AFல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. AF பார்க்கலாம். Personnel from the police station arrested 2 persons who allegedly killed their younger brother as they were unable to tolerate his drinking habit. Okay, 2 persons, their younger brother, they were unable. So AF logically இருக்கு. அப்ப AF மட்டுமா இல்ல AFCD ஆன ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலாம். CD பாருங்க. The police arrested a person, ஒரு ஆளு, for allegedly murdering his wife in a domestic dispute on Tuesday. So CDAF logically இருக்கிறது. இருந்தாலும் CE ஒரு வாட்டி பாத்துருங்க. The police arrested a person for எப்பவுமே படிச்ச உடனே எடுத்துறாதீங்க. So ஏவும் வரலாம், ஏவை விட B is logical. ஆப்ஷன் B செல்வகுமார் போட்டிருக்கீங்க. ஆனால் எதற்கும் கிஷோர், சக்சஸ் எல்லாருமே CDAF கொடுத்துருக்கீங்க. பாக்கியெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ளீஸ் எலிமினேட் அதர்ஸ். ஓகே, யோகேஷ் கரண், திவ்யா, தமிழரசி, சக்சஸ், கிஷோர், SB aspirant, அனிதா, everyone has given CDAF கொடுத்துருக்கீங்க. ஆனால் CEA வராது. The police arrested a person போட்டிருக்காங்க. ஈல வந்து to move central forces to different parts of the country. ஒரு ஆளை அரெஸ்ட் பண்றதுனால சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் வராது. சக்சஸ் கொடுத்துட்டாரு, CE வராது மேம். அதான் அதை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. அப்போ ஆப்ஷன் C எலிமினேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா D எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, both A and C அதையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆல்வேஸ் அந்த எலிமினேஷன் பார்த்துருங்க. ஒரு ஆன்சர் கரெக்ட்னாலும் மற்ற ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துருங்க. ஓகே, எஸ் நிவேதா, AF and CD. ஓகே, ஸோ இதில் வேற ஆப்ஷன் ஏ வராதுன்னு டவுட் இருந்தால் அது லாஜிக்கலாக போடுங்க. ஸோ தட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். நான் த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் உங்களுடைய ரொம்ப ரொம்ப ஹிஸ் வைஃப் டு சொல்லலாமா மேம்? ஹிஸ் வைஃப் சொல்லலாமே, சொல்லலாம். 12th one B, Ramya. Correct. Okay. 13, 14, 15 is your favorite section. Misspelled or contextually incorrect. So resentment is right. Success, Yogesh Karan, Niveda, Anita, the faster varum. இதுதான் நம்மளோட rapid fire round. Bank aspirant, SB aspirant, தமிழரசி, கிஷோர், I am Hari, Ramya, Gokul, Divya, Amuda எல்லாருமே கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கிலீஷில் கூட ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். மாரிமுத்து, SBI எல்லாருமே ஸ்பெல்லிங்கும் போட்டுட்டீங்க. கரெக்ட். 14th one. ஸோ 14th one, fluency, extremely, sought, underprivileged. All are correct. So which one is the answer for question number 14? பார்த்தீங்களா, செல்வகுமார் நல்ல ஒரு ஸ்மைலி போட்டிருக்கீங்க. நிவேதா, சக்சஸ் எல்லாம் D கொடுத்துருக்கீங்க. SB aspirant, bank aspirant, தருண், அமுதா, கோகுல், யோகேஷ் கரண். கரெக்ட். as I discussed, it is rapid fire round. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபுல் டே நம்ம இந்த ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்டுனே போடலாம்னு நினைக்கிறேன். கிஷோர், அனிதா D போட்டிருக்கீங்க. கரெக்ட். அண்ட் SB aspirant ஸ்பெல்லிங் போட்டிருக்கீங்க. இட் இஸ் நாட் PREVE, இட் இஸ் VI. ஓகே, ஸோ ஈஸியாக கூகுளில் கிடச்சிரும். தமிழரசி, SB aspirant, கிஷோர், ஷியாமலா, சந்தியா. 14th one D. ஓகே, 15th one சக்ஸஸ் போட்டிருக்காரு B. ஓகே, யோகேஷ் கரண், நிவேதா has given this spelling, success spelling போட்டுட்டீங்க. B, prominence, prominence CEல முடியணும். ஓகே, ஸோ இந்த SCCE will be mostly asked in your spelling. Okay, so now the next section, para jumbles. So every day we are seeing all the sections, so it will be very very helpful for you, all of you. Okay, yeah. So ipo para jumbles, once again let me give you the input. See, para jumbles அப்படினா ஒரு paragraph
ஒரு பெரிய எஸ்ஸேல 4-5 பேராகிராஃப் இருக்கும். ஒரு பேராகிராஃப்லேயும் ஒரு 5 சென்டென்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆத்தர் இல்லை ஒரு ரிப்போர்ட்டர் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு லைனில் அவர் என்ன இந்த பேராகிராஃபில் எழுத போகிறோம், எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட் பேரா ஜம்பிள்ஸ் நாட் லெஸ் தென் 5 மார்க்ஸ் வரும் எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட். ஏன்னா அப்போ தான் தேர்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங்கில் பேரா ஜம்பிள்ஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ கண்டிப்பாக 5 மார்க்ஸ்க்கான வரும் மினிமம். ஓகே, ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் அவர் எப்படி ஆரம்பிப்பார்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் இந்த பேராகிராஃபை எதை பற்றி நான் எழுத போகிறேன்னு டைட்டில் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதோடைய கனெக்ஷன் சென்டென்சஸ் ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸில் 3 சென்டென்ஸ் கொடுத்து லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் அதை கன்க்ளூட் செய்வார். பர்டிகுலர்லி பிகாஸ் அதர்ஸ் கிவ் most importance, particularly yes, this topic is very very important SB aspirant because இது வந்து தேர்ட் ரவுண்டில் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங்கில் இந்த பேராஜம்பிள்ஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதணும் உங்கள் எஸ்ஸேவை. அதை வச்சு தான் இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம தோணினபடி எழுதுனா அங்கே மார்க் வராது. அந்த கோஹெரன்ஸ் வேணும், லாஜிக்கல் சீக்வென்ஸ். ஸோ பாருங்க, இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு வால்கானிக் கிரேட்டர்ஸ். ஸோ இன் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஐடியா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வேற, அதாவது which result from explosion. Impact craters typically have raised rims and floors that are lower in elevation. ஸோ ஒரு வால்கானிக் கிரேட்டர்ஸ்க்கும் இம்பேக்ட் கிரேட்டர்ஸ்க்கும் ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டர்ன் கேட்குறாரு கோகுல். இருங்க, டிஇ வந்து பேருன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டி இல்லை. ஒருத்தர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. Moon has been continuously bombarded by meteorites, asteroids and comets since its formation. This can also be the first. 1 minute. B-யும் இருக்கலாம், D-யும் இருக்கலாம். Okay. This has resulted in the formation of innumerable impact craters that form the most distinct geographic features on its surface. This has resulted. This na எது ரிசல்ட் கொடுத்திருக்கு? On its surface. எதனுடைய surface அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ since its formation B-ஐயும் C-ஐயும் கனெக்ட் செய்யலாமா? ஓகேவா? மூணை வந்து கண்டினியூஸாக மீட்டியராய்ட்ஸ் ஆஸ்டராய்ட்ஸ் எல்லாம் அடி கொடுத்துட்டே இருந்துச்சு, பொம்பார்டட். இதனால் இம்பேக்ட் கிரேட்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிச்சு, ரிசல்ட் ஆச்சு. அதோடைய ஜியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதனுடைய சர்ஃபேஸ். ஸோ பி அண்ட் சி ஆர் பேர். புரியுதா? திஸ் ஹாஸ் ரிசல்டட். திஸ்னா பொம்பார்டட் and on its surface na on the moon's surface. ஓகே, இப்போ டி பார்க்கலாம். பி சியை வந்து ஒரு சீட்டிங் மாதிரி ஒரு பேரா பார்க் பண்ணிக்கோங்க. The study of the nature, size, distribution and composition of impact craters and associated ejecta features reveal valuable information about the origin and evolution of craters. ஓகே, இப்போ இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வச்சீங்கன்னா பில வந்து நட்ட நடுவில் 3ன்னு எப்படி நீங்க ஆரம்பிப்பீங்க? டிக்கும் பிக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை பாருங்க. த ஸ்டடி ஆஃப் த நேச்சர், ஏன்னா பில வந்து இம்பேக்ட் கிரேட்டர்ஸ்ங்கிற வேர்டு இல்லை. பிசிஇ யோகேஷ் கரண், யூ ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் யூ ஆர் ரைட். பிசிஇஏ டியை லாஸ்டா போடுங்க. உங்களோடது எல்லாம் கரெக்ட். BCEAD. D is the last one. I'll tell you why. Okay. Evolution of craters. ஏ அப்படின்னு நான் சொல்றேன். நிவேதா போட்டிருக்காங்க BCEAD success. BCEAD ஏன் சொல்றேன்? மூன் இப்படி மூன் ஏன்னா வேற எந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம மூணை நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஆனால் மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா this has resulted in the formation of impact craters னு கொடுத்துட்டு what are impact craters? E. Impact craters are approximately circular depressions on the surface of the moon. அப்படி ஏன்னா அப்போ on its surface C ல இருக்கா? புரிஞ்சுச்சா? B moon formation. This has resulted on its surface C. அங்க பாருங்க,
on the surface of the moon ranging from small simple E வந்து third. In contrast, what are impact craters னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை differ பண்றாங்க. In contrast to volcanic craters, which result impact craters have all this, and the study of this impact craters reveal valuable information about the origin and evolution of craters. Is that clear? B, C, E, A, D. See, in the first sentence, last sentence என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த D வந்து ஃபர்ஸ்டாவும் இருக்கலாம் லாஸ்டா. இங்கே தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். அதுக்கு தான் நான் பேராஜம்பிள்ஸோடைய அர்த்தத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு ஆத்தரோ ரிப்போர்ட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேராகிராஃபில் நான் இது எழுதணும்னு நினைப்பாரு. ஸோ மூன் எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆச்சு, மூனோடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு, ஸோ அதுக்கு அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர், சர்ஃபேஸ், ஜியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ், ஸோ அதுக்கு இம்பேக்ட் கிரேட்டர்ஸுங்கிற வேர்டை வச்சு ஈயை கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன், ஸோ சி அண்ட் இ லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. அதற்கு பிறகு இன்னொரு கான்செப்ட், இந்த இம்பேக்ட் கிரேட்டர்லிருந்து வால்கானிக் கிரேட்டர் இப்படி டிஃபர் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கிரேட்டர்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் டியை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா மூணை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் அதை லாஸ்ட்டாக போடுறோம். புரிஞ்சிருச்சா? That is why எப்போவுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் அண்ட் த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் யூ வில் ஹாவ் எ டவுட். அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுருவோம். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த லைனுக்கு எந்த சென்டென்ஸில் உங்களுக்கு ஹோல்டு இருக்குன்னு. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் போட்டுருங்க, மச்சத்தை இன்னொன்று லாஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஓகே, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன், லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் அதையே கொஞ்சம் வேறு விதமாக கன்க்ளூஷன் கொடுப்போம். அதனால தான் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். அந்த ஏதாவது ஒரு வேர்டு கண்டினியூட்டி இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போடுங்க, கண்டினியூட்டி எதுவுமே இல்லாததை லாஸ்ட் சென்டென்ஸாக வச்சுக்கோங்க. This is one clue I can give you. Okay? Yes. Now the next section, reading comprehension. So reading comprehension again எப்படி passage related questions கொடுக்கிறோம். ஒரு passageல ஒரு 5 or 6 lines இருக்கும். அந்த 5 or 6 lines பேஸ் பண்ணி ஒரு question கொடுப்போம். அதுக்கு options 4 or 5. So this is how you need to practice. It can be concluded that the economic prosperity of the colonies was primarily dependent on the amount of tobacco produced. So இப்போ இந்த questionல என்ன கேக்குறாங்க, economic prosperity of the colonies. So இந்த word இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ படிக்க வேண்டும். Okay, so இப்போ second lineல பாருங்க, the economic prosperity of the colonies was primarily dependent on the amount of tobacco produced அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. பின்னாடி சென்டென்ஸ் ஒரு முன்னாடி சென்டென்ஸ்க்கு பாருங்க, கிஷோர் அண்ட் தமிழ் ஏ கொடுத்துட்டீங்க. பார்க்கலாம். The growing of tobacco required a large amount of land with a large stable workforce. Okay, அது வந்து ஏல இருக்கா. And then the availability of African slaves as a workforce. Okay, yes. Amount of tobacco produced and then the availability of the African slaves as a workforce. புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ அந்த லைனில் ஒன்றும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் முன்னாடி லைனோ பின்னாடி லைன்லையோ அதோடைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிஷோர், தமிழ், அனிதா, பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட், நிவேதா, சக்சஸ், ரமணன், யோகேஷ்கரன் ஏ கொடுத்துட்டீங்க. எதுக்கும் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட், ஷியாமலா ஆல்சோ ஏ. ஓகே, ஏன்னா பிளான்டர்ஸ் ஆஃப் டொபாக்கோ ஹேட் அன் அபண்டன்ஸ், ஷார்டேஜ் ஆஃப் லேபர்னு எதுவும் கொடுக்கல. However, the servants were running away from their masters' farms. இல்லை. What subject is this? This is about plantation in 1600s, how tobacco was founded. Prides. That is the subject of this reading comprehension. Is that clear? Oh, what subject? Okay. English la reading comprehension prides. Okay.
which was a major factor in the consideration of slaves on the plantation. Economic prosperity க்கு slaves வந்து ஒரு consideration இல்லை. So eliminate D. Because tobacco was a plant that exhausts. So he is not discussing about tobacco. இப்போ புரியுதா, ஒரு paragraphல அவர் tobacco-வை பத்தி பேசவில்லை. tobacco எப்படி ஒரு மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆக 1600ஸ்ல இருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே அவர் அந்த எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி, அது எப்படி, அது என்னென்ன செலவு இருந்துச்சு, என்னென்ன வரவு இருந்துச்சு, அதை மட்டும் அந்த 5 லைனில் பேசுவார் ஒரு ஆத்தர். அடுத்த லைனில் என்னென்ன மாதிரி சாயில், அதுக்கு என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் தேவைங்கிறத இன்னொரு பேராகிராஃபில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார். சக்ஸஸ் அண்ட் ரமணன் பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட் சி போட்டுட்டீங்க, நிவேதா சி போட்டீங்க. த க்ரோயிங் ஆஃப் டொபாக்கோ இன் த காலனிஸ் required both a large amount of land and a large stable work. Correct? Okay. So elimination மட்டும் பார்த்துட்டீங்களா? செல்வகுமார், ரம்யா, அனிதா, கிஷோர், யோகேஷ், தமிழ், SB aspirants, I am Hari, எல்லாருமே C. So it would be easier for slaves owing to the color of their skin is wrong. Was the ideal form of labor that would be most beneficial is wrong. Had a tradition of farming, அதுவும் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலை. நீடட் டு பி எஜுகேட்டட் ஆன் சர்டன் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னிக்ஸ். ஹீ இஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னிக்ஸ். இப்போ புரியுதா, ஒரு பேராகிராஃபில் அவர் ஃபுல் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னிக்ஸ் பேசலாம், ஒரு பேராகிராஃபில் டொபாக்கோவுக்கு என்னென்ன தேவை, அதாவது என்ன மாதிரியான சாயில், என்ன மாதிரியான ஃபர்டிலைசர், அதை பேசலாம், இரிகேஷன். இன்னொரு பேராகிராஃபில் இந்த பேராகிராஃபில் ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அந்த டொபாக்கோங்கிறது எப்படி ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி கொடுத்துச்சு 1600ஸ்ல, அதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே. ஸோ அது எவ்வளோ டொபாக்கோ வருது, அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு கம்மியாக ஸ்லேவில் வச்சதுனால அவங்களால பணம் ஈட்ட முடிந்தது. 23 ஈன்னு சக்ஸஸ், SB ஆஸ்பிரண்ட், கிஷோர், பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட், யோகேஷ் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இட் கேன் பி இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த பேராகிராஃப் தட் slavery started when tobacco was founded by John Rolfe in the 16th century. Led to the use of, அதுதான் started na led to the use of slavery. Correct. SBA aspirant John Rolfe கொடுத்துருக்கீங்க. தமிழ் நிவேதா, ரமணன், பிரியங்கா E. Correct. ஓகே. ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால இல்லை, அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு 1600ஸ்ல இது வந்து மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு கண்டுபிடிச்சாரு. அது ஏன் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டொபாக்கோ ப்ரொடியூஸ்ட். அதே சமயம் நிறைய லேண்டில் அது டொபாக்கோ க்ரோ பண்ணும் பொழுது நீடித்த நிலைத்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருந்ததனால் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த நீடித்த நிலைத்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேண்டுவதனால் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லேவ்ஸை ஸ்லேவாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டாயம். So this led to, this started in, or this resulted in slavery. And slavery இருக்கிறதுனால தான் டொபாக்கோவால அவங்களால பணம் ஈட்ட முடிந்தது. ஏன்னா அவங்க நல்ல சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டொபாக்கோவால அவங்களுக்கு பணம், அது ஒரு பணம் வருவாய்க்குண்டானதாக இருந்திருக்காது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னோட கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம். சப்ஜெக்ட், வேர்ப் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவு புரியுது. ஆனால் இந்த அட்வர்ப்னால தான் we get confused. ஸ்லேவரி அடிமை, SBA aspirant, ஸ்லேவரி மீன்ஸ் அடிமை, அடிமைத்தனம். அடிமைகளை வச்சு வேலை வாங்கினதுனால அவங்களுக்கு அது பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வருவாயாக இருந்தது. ஓகே. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேமெண்ட், இப்போ நம்ம ஐடி மாதிரி பேமெண்ட்டை கொடுத்துருந்தால் அது பணம் அதுக்கே போயிருந்திருக்கும். ஓகே. ஸோ அட்வர்ப் பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின்ல, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல, ஒரு சென்டென்ஸ்ல when அந்த ஆக்ஷன் happened. அட்வர்ப்னா என்ன? describing an action. ஸோ என்னென்னலாம் நீங்கள் அந்த ஆக்ஷனை பற்றி சொல்லலாம். யூ கேன் டிஸ்கிரைப் த ஆக்ஷன் when it happened. யூ கேன் டிஸ்கிரைப் an action where it happened. யூ கேன் டிஸ்கிரைப் why that action happened. Okay, you can say the purpose of the action, you can say the result of the action, or you can say how well the action happened. You can also say how frequently the
action happened. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்றது adverb. So இந்த adverb ஒரு சென்டென்ஸ் உடைய பிகினிங்லயும் வரலாம், மிடில்லையும் வரலாம், எண்ட்லயும் வரலாம். So you should be able to identify the adverbs. So இந்த adverb நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய errors வந்து you can easily spot. எது சப்ஜெக்ட் எது verb அப்படிங்கிற புரியறதுலே adverbs நீங்க எலிமினேட் பண்ற விதத்துல நீங்க எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நேத்திக்கு கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் 1 to 10 பார்த்தோம். இப்போ 11 to 12 பார்க்கலாம். 11th one, still many of dogs chores were still incomplete. இல்ல கிஷோர் நம்ம வந்து பேட்டர்ன் பார்க்குறோம். ஓகே, many of dogs chores இதுதான் சப்ஜெக்ட். டாகுங்கிறது ஒரு ஆளு, அவருடைய வேலை chores-னா எவ்ரிடே செய்யற வேலை தான் chores. ஸோ அவருடைய நிறைய வேலைகள். where இதுதான் verb, subject verb, still incomplete. incomplete அப்படினால் முடியவில்லை. ஸோ அந்த ஆக்ஷன் முடியவில்லை. எப்பொழுது? இன்னும். ஸ்டில்ங்கிறது இன்னும் முடியவில்லை. ஸோ still incomplete is adverb. is that clear? ஸோ ஆக்சுவலி இன்கம்ப்ளீட்டுங்கிறது adjective. அது இன்னும் how frequency, how well, degree, still is adverb of degree, incomplete is adjective. Many of dogs chores, subject, where verb, still adverb, incomplete complement. So SVAC. 11th one, sentence pattern SVAC. 12th one பாருங்க, then still incomplete adverb. Still வந்து adverb SB aspirant, incomplete வந்து adjective. அந்த வேலை முடியவில்லை. ஸோ வேலைங்கிறது ஒரு நவுன். நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அதுதான் adverb. ஸ்டில் வந்து இன்னும். ஓகே, 12 வந்து then அப்புறமாக, இது ஒரு adverb. adverb of time, அப்புறமாக, பிறகு, அதுதான். ஸோ டைம், adverb of time. Katie, subject, saw, verb, her brother, indirect object. Okay, playing video games without her, playing video games without her, it is predicate. இது ஃபுல்லாவே playing video games object, without her indirect object. okay va? So in the then வந்து adverb. is that clear? அதே மாதிரி அந்த playing video games without her வந்து noun clause. okay, அது உங்களுக்கு தெரியலனாலும் no problem. okay, ASVOP, P என்ன? okay, preposition. okay, இப்போ 13th one பாருங்க. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய வரும். having felt used. ஸோ having felt usedங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு adverb. இது ஒரு phrase, adverbial phrase. Katie the subject, left verb, her brother indirect object, alone, it is complement. எப்படி விட்டாள்? தனியாக விட்டாள். 13th one. okay, ASVIONC, correct Kishore SB aspirant la correct Tamil. okay, now 13th one பாத்தீங்களா, having felt used. இத வந்து அப்படியே ஒரு adverbial phrase-ஆ வெச்சுக்கோங்க, பிரிக்காதீங்க. இங்க இருந்து தான் subject ஆரம்பிக்குது. Katie subject, left verb, her brother யாரை, indirect object, எப்படி விட்டாள், alone, தனியாக விட்டாள், complement. so அந்த having felt used அப்படியே ஏ போட்டுக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? இப்போ அது adverbial phrase. ஒரே ஒரு வேர்டு இருந்தா அது adverb. ஒரு மூணு வார்த்தை 2-3 வார்த்தையா இருந்து மீனிங் இல்லைன்னா அது phrase. இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் இருந்தா அது adverbial clause. அவ்வளவுதான். ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் சேம் தானா மேம்? ஸ்டேட் இல்ல, காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னால் டிஸ்கிரைபிங் அ நவுன், adjective.
Okay, state அப்படினால் helping verbs, SB aspirant. Okay, helping verbs. Okay, 14th question பாருங்க. A little later in the afternoon, adverbial phrase telling the time. எப்பொழுது இது நடந்ததுன்னு சொல்லுது. A little later in the afternoon. வெறும் நீங்க afternoon கொடுக்கலாம். இல்லனா ஒரு வேர்ட்ல in the afternoon கொடுக்கலாம். புரிஞ்சுதா? A little later in the afternoon, adverbial phrase indicating time. That's all. Okay. Dog. Correct, Kishore. Complement means adjective. What do they mean? Describing a noun. Complemento or adjective na describing a noun. So 14th one paranga, a little later in the afternoon. Adverbial phrase indicating time. Dog subject, went to get. Went to get. இது அப்படியே ஒரு verb. A glass of juice. What? Direct object. From the refrigerator. Adverbial phrase for place. எங்கிருந்து? Where? From the refrigerator. So A, S, V, O, A. 14th one, A, S, V, O, A. புரிஞ்சுச்சா? 14th one. He saw Katie playing with her dolls in her bedroom. ASV, DOAP. P போடாதீங்க, preposition தனியா போடாதீங்க, phrase அது. In the afternoon, from the refrigerator. Is that clear? So அது அப்படியே, அதனால தான் அந்த phrase, preposition தனியா கொடுக்க மாட்டோம் sentence patternல. அது அப்படியே phrase. He saw Katie. So subject, 15th one I am reading. He subject, saw verb, Katie indirect object, playing with her dolls. இது வந்து ஏன்னா கேட்டிங்கிறது நவுன்னால அதை பற்றின விஷயம் சொல்கிறதுனால noun phrase. In her bedroom, it is adverbial phrase. A. So 15th one, yes, we, O, phrase, A. Is that clear? Verb phrase and adverbial phrase. 15th one. 16th one paranga, at first. So at first it talks about the time again. Playing action pa, playing with her dolls. ஏதான preposition இருந்தால் அது phrase-ல போட்டுருங்க. இது verb phrase. Adverb phrase, noun phrase அப்படி வந்துரும். Is that clear? 15th one, SVIOAA. Correct. Verb phrase and adverb phrase. 15th one. Phrase பத்தி காமனா சொல்லுங்க மேம். That's what I told you. In the afternoon. See, afternoon, today, yesterday na அது adverb. In the afternoon. Okay. In the, from the refrigerator. எங்கிருந்துன்னு சொல்றோம். அது from the school, from Delhi ஒரு preposition ஓட கொடுத்தால் அது phrase. புரிஞ்சுதா? ஆனா complete meaning இருக்காது. அதுக்கு பேர் தான் phrase. Group of words without complete meaning is called phrase. So at first. So at first na time, adverb, இது ஒரு phrase. Group of words without complete meaning. At first, adverbial time. He subject, was verb, upset adjective, upset with her, upset with her adjective phrase. இப்போ upset அப்படின்னா எப்படி இருந்தாங்க அவங்க? வருத்தமாக, upsetனா வருத்தம். ஆனால் அந்த upset மட்டும் இருந்தா adjective complement. ஆனால் upset with her அப்படின்னு வரும் பொழுது ஒரு group of words ஆனா complete meaning இல்ல. So the adjective phrase. புரிஞ்சிருச்சா? upset with her. So A, S, V, C phrase, complement phrase போட்டுக்கோங்க. 16th one. 17th one, then, பிறகு, time, adverb. ஒரே ஒரு வார்த்தையா இருந்தா அது adverb இல்ல adjective. அதுவே group of words இருந்தா phrase, adverb phrase or adjective phrase. புரிஞ்சுதா? Then, பிறகு,
Doug, yes, realized, verb, his mistake, object, what na his mistake, in not helping her, verb phrase. ஏன்னா அது ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, நாட் ஹெல்பிங், அதில் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் இன் வேற இருக்கு. ஸோ இது ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ். இஸ் தட் கிளியர்? ஏ எஸ் வி ஓ ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ். இஸ் தட் கிளியர்? 17th one. 18th one பாருங்க. holding his head down in regret. இது அப்படியே adverbial phrase. எப்படி, அவர் எப்படி இருந்தாரு, அவர் தலையை குனிந்து கொண்டு, வருத்தத்தில் அவமானத்தில் தலையை குனிந்து கொண்டு அப்படின்னு group of words describing his action. So holding his head down in regret, இது adverbial phrase. Adverb of manner. Is that clear? 18th one. அவர் தலையை தொங்க போட்டுக்கொண்டு, நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, ஆனா போட்டுக்கொண்டு அது முடிவடையவில்லை, அதனால அது phrase. புரிஞ்சிடுச்சா? So that is adverbial phrase. Doug, subject, apologized, verb, to whom? To his sister Katie. To his sister Katie is indirect object. Yeah, is that clear? So 18th one, adverb phrase, subject, verb, indirect object. Thank you SB aspirant. 19th one, Katie graciously accepted his apology. Katie, subject, graciously, in the ly mostly பார்த்தீங்கன்னா it will compliment அது describe செய்யும். accepted compliment இல்லைன்னா verb, accepted இங்க verb, எப்படி accept பண்ணாங்க, graciously. So adverb of manner. How did she accept அப்படின்னா adverb, how answer வந்து adverb of manner. Okay, so Katie, subject, graciously adverb, accepted verb, his apology, what did she accept? So object. So 19th one is A V O. So இந்த ஏன் பாருங்க, beginning ல வரலாம், middle ல வரலாம், end ல வரலாம். Is that clear? So 19th one is A V O. Correct Niveda? 20th, the last one. With that we'll stop today, and tomorrow also we will continue with some other activity of sentence pattern. Graciously அப்படினா graciousனா டான்ஸ் வந்து ரொம்ப நன்றாக நளினமாகன்னு சொல்றோம் இல்லையா, நளினம், graciously டான்ஸ்னா நளினமாக, இங்க வந்து ரொம்ப தன்மையாக, ரம்யா தன்மையாக, அவங்க வந்து சாரி கேட்டா அப்படின்னு முரட்டுத்தனமா இல்லாம தன்மையாக, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு தன்மையாக கேட்டுக்கிறதுக்கு பேரு graciously. Now 20th, together. So together இது adverb, எப்படி இருந்தாங்க, சேர்ந்து இருந்தாங்க. So together, both of them. correct, தமிழ் போட்டாங்க, kind and pleasant னு போட்டாங்க, graciously தன்மையாக, correct. Both of them, இதுதான் subject, finished, verb, the list of chores. The list of chores na object, எப்படி முடித்தார்கள், together. எப்படி அது adverb of manner. Thank you Ramya. Okay, so together adverb, எப்படி முடிச்சிருக்காங்க, அந்த வேலையை எப்படி முடிச்சாங்க, சேர்ந்து, together, அதனால A S V O. Is that clear? 20th sentence ASVO. ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம். ஆனால் அதை அப்போ கொஞ்சம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் பெட்டர் லேட் தென் நெவர். தட்ஸ் வை ஐ டச் த கான்செப்ட்ஸ் இன் அ
in simple sentences so that your concept is very very clear. இதையே தான் அவங்க பெரிய ஒரு சென்டென்ஸில் அப்ளை பண்ண போகிறாங்க. ஸோ உங்களோட ஆப்டிடியூட் எப்படி பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்முலா கற்றுட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சென்டென்சஸில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸில் போட்டுட்டு அதை வந்து பெரிய ப்ராப்ளம்க்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸை சிம்பிள் சென்டென்சஸில் அப்ளை பண்ணுங்க. அதே கான்செப்ட் தான் பிக்கர் சென்டென்சஸில் வரப்போகுது. தேங்க்யூ கிஷோர். Okay, so tomorrow we will do some other concept of this sentence pattern. We'll finish it, and next week mostly I'll be starting with adjective or adverb or verbs and the concept take away edukalam along with solving one full paper. Tensed means tensed tension, stress, adhaan tensed. Thank you Tamil Shyamala, SB aspirant. I'm Hari. Thank you. I also enjoyed this session with all of you. Your participation enthusiastically motivates me to bring more concepts. Okay, so thank you success Niveda. Yes, thank you. I'll see you tomorrow the same time with another set of questions with one takeaway of a thorough concept of sentence pattern. Okay, bye.